آج دیا ویلفیئر آرگنائزیشن کی ٹیم محلہ دبئی چونک گودھ پور میں آئی ہے۔ یہ بابر پیشنٹ ہے۔ آج ہم ان کے گھر میں آئے ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پوری لائف اپنی کس طرح سروائیو کی اس بیماری میں۔ یہ ان کے والد صاحب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی سر، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم ہے جی، آپ سنائیں۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سر یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے بابر صاحب کو کس طرح آپ نے لے کے بچپن سے لے کے اب تک آپ نے سروائیو کیا ہے اس بیماری میں؟ اس بیماری میں ہمیں تو پہلے بچپن میں پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر جب یہ ایک بار زیادہ بیمار ہو گیا تو ہم لے کر اسپتال لاہور میں گئے تھے۔ ادھر ہمیں جا کر پتہ چلا، اس ٹائم یہ چھوٹا تھا، ادھر جا کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیماری ہیموفیلیا ہے۔ ہماری فیملی میں پہلے کسی کو نہیں تھی، یہی میرا بچہ ہے جس کو یہ بیماری ہے۔ تو پھر ہمیں پتہ چل گیا ادھر جا کے، تو پھر ہم جب بھی یہ بیمار ہوتا تو مختلف ہاسپٹلوں میں جاتے، کوئی خون لگاتا، کوئی کچھ کرتا، بس ایسے ہی زندگی جو ہے نا گزرتی گئی ہے۔ پھر بعد میں جدید علاج نکلے ہیں، تو ابھی وہ ٹیکے شیکے جو نکلے ہیں، کوئی فیکٹر 9 وغیرہ، ابھی اس کو یہ لگتا ہے جدھر سے بھی تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، نہیں تو بہت بیمار ہوا ہے۔ بس اللہ نے کرم کیا ہمارے پر تو صحیح ہو جاتا ہے۔ ایسے ہم زندگی کا ٹائم گزار رہے ہیں۔ تو آپ کو جو دیا ویلفیئر آرگنائزیشن کی سروس ہے جی آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ہم بالکل مطمئن ہیں۔ میں نے سنا ہے بہت لوگوں سے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کے رزق میں سب کے اضافہ کرے، بہت ہیلپ کرتے ہیں اس کو ڈونر جو ہیں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، سب کے لیے، کہ اللہ ان پر سب پر اپنا رحم کرے، اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے، کاروبار میں اللہ برکت دے، اور اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ ماڑے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں پر بہت راضی ہوتا ہے جو دوسروں کا، بیمار لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ یعنی آپ جب بھی دیا ویلفیئر ہاسپٹل میں گئے ہیں آپ کو انجیکشن فیکٹر جو ہے وہ لگتا رہا نا؟ ہاں لگتا ہے جی، لگتا ہے، وہ لگاتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، دیکھ بھال اچھی کرتے ہیں، ہم بہت مطمئن ہیں ان کے اوپر۔ اور یہ جو آپ کے اور کتنے بچے ہیں؟ بس میرے 3 بچے اور تھے، ایک فوت ہو گیا، تو 3 ابھی 4 سے سارے تھے، باقی سب سے ہی ہے، یہ بڑا، اس کو نقص سے، باقی اور کسی کو نہیں جی۔ میرے اللہ کی رضا ہے جی۔ اچھا سر، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو لے کے کبھی مایوس ہوں؟ ہاں جی، بہت جی، 2 بار بہت ایسا واقعہ ہوا کہ یہ بہت بیمار ہو گیا، تو لے کر ہاسپٹل میں گئے، یہ کرسچنوں کا ایک ہاسپٹل ہے، سول ہاسپٹل ہے، تو ادھر گئے تو بہت تکلیف میں تھے، ہم بہت تکلیف میں تھے، تو اس کی بلیڈنگ بند نہیں ہو رہی تھی، تو پھر ادھر گئے تو انہوں نے کوئی وائٹ سیل والا وہ خون تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا اس بیماری کا، بالکل ہم نے سنا ہی نہیں تھا جی۔ تو ہمیں پھر جب پتا چلا تو ہم گئے لے کر، تو بڑی تکلیف میں تھے، بس اللہ نے کرم کیا، تھوڑا کرم کیا اللہ نے، لیکن یہ بیماری ختم نہیں ہوئی سر، یہ بیماری گئی نہیں۔ تو ابھی تو ہم یہ جو فنڈیشن ہے اس پر ہم راضی ہیں، خوش ہیں ہم اس پر، یہ اچھا علاج کرتے ہیں، اللہ ان پر راضی ہو سب پر۔ اچھا صاحب، یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بیماری کب تک آپ کے بچے کے ساتھ چلنی ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے جی، یہ تو ہم تو نہیں جانتے کب تک، یہ تو خدا کو پتا ہے۔ ہم تو دعائی کر سکتے ہیں اس کے لیے، بہت دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس بیماری سے نجات دلائے، بس یہ تو میرے رب کے کام ہے جی۔ آپ ڈونرز ہے، جو معزز ڈونر ہے، جو فنڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو ان بچوں کا جو ہم علاج ہے وہ کر رہے ہیں، جی آپ ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ بس جی، اللہ ان پر سب پر اپنی رحمت کرے، اللہ ان کو سب کو اپنے حفظ میں رکھے۔ ہاں جی، وہ خیال کرتے ہیں بچوں کا، تو بہت اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے، میں بہت خوش ہوں، لیکن ہم نہیں افورڈ کر سکتے، ہم سفید پوش لوگ ہیں، سفید پوش نہیں افورڈ کر سکتے، تو ہم راضی ہیں جی۔ یہ جو جتنے بھی ڈونر کرتے ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں، سنتا ہوں۔ کئی غریبوں کے بچے ہیں جو صحت یاب ہوتے ہیں، ادھر سے وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، جاتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے، وہ لوگ دعائیں دیتے ہیں، ان کو بہت دعائیں دیتے ہیں،
अल्लाह ताला इनको, अल्लाह की ज़ात इनको ज़रूर सिला देगी इस बात का, सबको जो भी करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे बाबर भाई हैं, ये हीमोफीलिया के पेशेंट हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने अपनी जो लाइफ है वो किस तरह सर्वाइव की अब तक। जवाहर भाई, आपने कब आपको पता चला कि इस बीमारी के हवाले से? सर मेरी इस टाइम की हुई है जो 45 हो रही है, तो उससे पहले तो मेरे वालिद साहब ने सारा बता दिया कि जो जो होता है। सन 2000 में मुझे जो है ना मैदे में अल्सर हुआ था, तो मेरी तकरीबन 7 दिन ब्लीडिंग आती रही है मैदे से। तो उसके बाद जो मेरा ब्लड है तकरीबन ख़त्म ही हो गया था। फिर उन्होंने, डॉक्टर ने बोला था कि 20 मिनट बाद, यानी 20 मिनट है आपके बच्चे के पास, इस बच्चे के पास, इसको किसी बड़े अस्पताल में ले जाए। अल्लाह ने करम किया, फिर गवर्नमेंट के अस्पताल गए उन्होंने, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि फिर उस टाइम पे फ्रेश ब्लड ही लग सकता था। तो उन्होंने फ्रेश ब्लड लगाया तो मुझे आराम आ गया। फिर एक और डॉक्टर थे, उन्होंने रेफ़र किया, प्रोफेसर थे कोई अब्दुल मोमिन, उनके पास रेफ़र किया। फिर उन्होंने कंप्लीट टेस्ट करके फिर बताया सन 2000 में ही कि ये जो बच्चा है ये हीमोफीलिया बी का पेशेंट है, इसको यहाँ तो फैक्टर 9 लगे या प्लाज्मा लगे। तो प्लाज्मा, चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो हालात है, अगर प्लाज्मा लगाते हैं तो उसमें नुकसान ज़्यादा होता है, यानी हेपेटाइटिस भी हो सकता है आदमी को, कोई और बीमारी भी लग सकती है। लेकिन बेस्ट जो है ना मेरे लिए वो फैक्टर 9 है। और मैंने तकरीबन सियालकोट की सारी फाउंडेशन में पता किया है, तो जो दिया वेलफेयर ट्रस्ट वाले हैं, इनके पास ही मुझे सब ने, यानी मेरे जितने भी अजीज से जानने वाले पढ़े लिखे लोग, उन्होंने यही बोला था कि भाई आप दिया वेलफेयर ट्रस्ट वालों के पास जाएं, इंशाल्लाह ताला उनके पास 24 आवर अवेलेबल रहता है ये फैक्टर 9। तो फिर मैंने जाके वहाँ पे अपनी फाइल निकलवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी जो है ना उन्होंने बोला हुआ जब भी आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो आप उसी टाइम आ जाए, इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है ना सही ट्रीट करेंगे। यानी बीमारी के हिसाब से वो ट्रीट करते हैं, ज़रूरत हो तो उसी टाइम लगा देते हैं। बाबर भाई, आपके डोनर्स को, मुअज़्ज़िज़ जो डोनर्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि आप जो है ना आपका जो सदका है या ज़कात है, जो भी आप सालाना निकालते हैं वो दिया वेलफेयर ट्रस्ट वालों को दें। क्योंकि हमें पता है कि मैं तकरीबन 2 महीने तक मैं जो है ना, जब मैं 2-4 महीने तक मैं खुद पूरे सियालकोट में मैंने पता किया कि इनसे भी मुझे ये फैक्टर अगर मिलता था तो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये वो मांगते हैं। तो मैं सवेदपोश आदमी हूँ, जॉबलेस हूँ, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं था कर सकता। फिर ये दिया वेलफेयर वालों के पास गया तो उन्होंने बोला कोई मुश्किल नहीं, आप फाइल बनवा लें, इंशाल्लाह ताला जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम हाज़िर हैं। आपको रात को ज़रूरत पड़े, दिन को ज़रूरत पड़े, तो यही होता है कि आप ये सवेदपोश तबका है उनकी आप यहाँ पे करेंगे, आप अपना सदका ज़कात देंगे, तो जो मेरे जैसे और भी ऐसे बच्चे हैं जो जिनको हफ्ते में 4-4 लगते हैं, 5-5 लगते हैं, तो उनको ज़्यादा मुझसे शायद ज़रूरत होती है। तो आप जितनी अपनी डोनेशन है आप यहाँ पे करें, इंशाल्लाह ताला। मैं खुद गया हूँ, मैं जाके देखा है, ये बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, यानी हर तरीके से। ये नहीं है कि खाली वो ये लगाते हैं, फैक्टर लगा दिया या मेडिसिन दे दिया, बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चों को ये लेके जाते हैं, मरी लेके जाते हैं, लाहौर लेके जाते हैं ताकि बच्चे हैप्पी रहें। अच्छा बाबर भाई, आपकी कोई ख्वाहिश हो जो अधूरी है, ना नहीं हो रही जो? सबसे पहले तो ख्वाहिश तो यही है जो अल्लाह ताला ने आज़माइश में डाला हुआ मुझे, जो बीमारी है हीमोफीलिया की, या जितने भी आपको पता है पेशेंट हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये एक ही हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश यही है कि अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले तो सेहत दे, उसके बाद ये है कि अल्लाह ताला का घर देख आऊँ, जाकर मदीना पाक जाऊँ, रोज़ा रसूल की ज़ियारत करूँ, मक्के जाऊँ, अपने लिए दुआ करूँ, डोनर्स के लिए दुआ करूँ, सबसे पहले डोनर्स के लिए दुआ करूँ, अपने वालिदैन के लिए, फिर जो बीमार हैं इस फाउंडेशन से जिनका तल्लक है वाबस्ता है उनके लिए दुआ करूँ। ख़ुसूसन जो डोनर्स डोनेट करते हैं अपने यानी माल में से अल्लाह की राह में देते हैं, उनके लिए ख़ुसूसन दुआ करूँ जाके। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत डाले। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं जाके एक दफ़ा अल्लाह ताला का मदीने पाक की ज़ियारत कर रहा हूँ रसूल की। मेरी ये रिक्वेस्ट है सब नूं, जिन्ने भी कोई ज़कात देंदा है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦਵੋ ਫੰਡ,
ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਦੁਆਏ ਦੇਣਗੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਦੇਗਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ।